वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामा। ओके तो आपने अत्यारे आईयूपीएससी नामकरण शीखी रह्या छे अने आप सौ खूब ज सारी रीते नामकरणनी प्रेक्टिस करी रह्या छो। ओके चलो तो आज एक नवा क्रियाशील समूहना नाम साथे आगळ वधीए। ओके मित्रों तो आल्काइल हेलाइडना नामकरण पछी हवे आज आपने आल्कोहोल संयोजनोनुं नामकरण शीखीए। बराबर आल्कोहोल संयोजनों ने आईयूपीएससी में आल्केनोल संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। ओके चलो क्रियाशील समूहनुं बंधारण छे OH। OH समूह लागेलो होय तो एने आल्कोहोल संयोजनों कहेवाय अथवा आल्केनोल संयोजनों कहेवाय। एनो प्रत्यय ऑल छे। टूंकमां लख्युं छे जो 2 वार OH कोई जग्याए लागेलुं होय तो डायोल, 3 वार लागेलुं होय तो ट्रायोल, 4 वार होय तो टेट्रोल। आ रीते आपने एने प्रत्यय लगाववा। ओके पूर्वकनी बात करिए तो हाइड्रोक्सी पूर्वक लागे पण खास ध्यान राखो मुख्य क्रियाशील समूह न होय त्यारे। एटले मित्रों अत्यारे तो आपणे जे उदाहरणो लईए छीए एमां OH समूह मुख्य क्रियाशील समूह छे, परंतु आपणे ज्यारे आगळ वधारे जईशुं त्यारे एक करता वधारे क्रियाशील समूहवाळा संयोजनोनो अभ्यास करीशुं त्यारे केटलीकवार एवुं पण बनशे के OH समूह मुख्य क्रियाशील समूह नहीं होय। तो ज्यारे OH समूह मुख्य क्रियाशील समूह नहीं होय त्यारे पूर्ववर्ग तरीके आपणे हाइड्रोक्सीनो उपयोग करीशुं। ओके अत्यारे आपणे एनो उपयोग करीशुं नहीं। सामान्य नामनी पेटर्न छे मित्रों आल्काइल अल्कोहोल, मिथाइल अल्कोहोल, इथाइल अल्कोहोल आ रीते। आ उपरांत सामान्य नाममां आपणे आगळ भणी गया छे एकवार पाछुं जोई लईए। नॉर्मल रेखीय सीधी सरळ श्रृंखलामां OH जोड़ायेलो होय तो रेखीय, छेल्लेथी बीजा कार्बन पर CH3 पर मिथाइल जोड़ायेलो होय तो आइसो, छेल्लेथी आइसो पछी छेल्लेथी बीजा कार्बन पर आपने 2 C जोड़ायेला होय ने 5 कार्बन होय तो एने नियोनी वात करीए। द्वितीयक अने तृतीयक खास जे आल्काइल हेलाइडमां जोईए ए प्रमाणे OH समूह जे कार्बन साथे जोड़ायेलो छे ए कार्बन 2 कार्बन साथे जोड़ायेलो होय तो द्वितीयक, OH समूह धरावतो कार्बन 1, 2, 3 साथे जोड़ायेलो होय तो एने तृतीयक अल्कोहोल कहेवाय। ओके चलो उदाहरण जोईए, प्रेक्टिस करिए। CH3CH2OH 2 कार्बन छे एटले ईथ अने एनोल प्रत्यय लगावीए। इथेनॉल ऑल प्रत्यय पण इथेन बधा कार्बन कार्बन वच्चे एक बनशे एटले इथेन अने ऑल प्रत्यय इथेनॉल। सामान्य नामनी वात करीए तो इथाइल अल्कोहोल एवुं नाम थशे। ओके चालो अहींया मित्रों एन लगाडवानी जरूर नथी। घणाने एम थाय सर एन इथाइल अल्कोहोल कारण के आमां शाखा शक्य नथी। आमां ज्यां शाखा पण होय अने रेखीय पण होय त्यां एवुं थाय। जेम के हवे आ उदाहरण आपणे जोईए। अहींया 4 कार्बन वाळा जे अल्कोहोल छे ए जुदी जुदी 4 रीते लखाय 1, 2, 3 अने 4। तो दरेक वखते शुं नाम थाय ते आपणे समजीए। तो सौ प्रथम अहींया जोईए तो आईयूपीएससी नाममां तो पहला कार्बन साथे ज OH छे एटले कुल 1, 2, 3, 4 कार्बन छे एटले ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ओके मित्रों पहला आईयूपीएससी नाम जोई ले पछी सामान्य नाम जोईए तो वधारे सारी खबर पड़शे। ओके आनी अंदर आवी जाए तो आ छेडेथी पहलो कार्बन, बीजो कार्बन एटले आ थई गयुं ब्यूटेन 2 ऑल एवुं नाम थशे। मित्रों चालो तो चौथुं नाम जोईए। हवे अहींया जोईए तो पहला नंबर पर OH छे, बीजा नंबर पर मिथाइल छे अने दीर्घतम श्रृंखलामां केटला कार्बन छे 3 कार्बन छे एटले अहींया नाम थशे तमारुं 2 मिथाइल प्रोपेन बेसनी जरूर नथी प्रोपेन 1 ऑल आ रीते नाम थशे। ओके चालो अहींया आवी जाए पांचमामां 1, 2, 3 बीजा पर मिथाइल पण छे, बीजा पर OH पण छे એટલે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન 2 ऑल એવું નામ થશે। ઓકે ચાલો હવે આમાં ઓકે આ બ્યુટેન ને આપણે हजू एक नाम जोई ले। अहींया हवे आपણા नाम नजीक नजीकना लागे छे पण शुं डिफरन्स छे पहलो, बीजो अने त्रीजो कार्बन। तो बीजा पर 2 मिथाइल छे अने पहला पर OH छे एटले अहींया नाम थशे 2, 2
ડાયમિથાઇલ 3 મુખ્ય કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન અને હવે પહેલા પર છે પ્રોપેન 1 ઓન। તો આ IUPAC નામ થયા। હવે એના સામાન્ય નામની વાત કરીએ તો આ રેખીય છે એટલે એના માટે લખીશું N બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ, N બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। ઓકે, અહીંયા આ જે કાર્બન છે 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આ દ્વિતીયક રચના છે અને કુલ 4 કાર્બન છે એટલે દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। ઓકે, આ રીતે નામ થશે। અહીંયા આવી જઈએ તો આમાં આઈસો છે, જો છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર CH3, છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર CH3 આઈસો રચના છે, કુલ 4 કાર્બન એટલે આઈસો બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ, આઈસો બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। આ નામમાં પણ મિત્રો જો પ્રોપેન અને મિથાઇલ 3 ને 1 વત્તા 3 4 કાર્બન છે, અહીંયા 4 4 ને સાથે જ ગણવાના છે, આઈસો બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। ઓકે, અહીંયા આવી જઈએ કયું સ્ટ્રક્ચર છે જો છેલ્લેથી બીજા પર 2 કાર્બન, છેલ્લેથી બીજા પર એટલે આ પ્રકારની રચના છે ટી આકારની આમ, એટલે આ થઈ ગયું તૃતીયક। છેલ્લેથી આ OH ધરાવતો કાર્બન જે છે આમ તો મિત્રો છેલ્લેથી બીજા પર 2 CH3 છે પણ નિયો બોલવું હોય ત્યારે ક્યારે કેટલા કાર્બન જોઈએ? ઓછામાં ઓછા 5। એટલે અહીંયા આપણે બીજી રીતે જોઈશું OH સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે આ કાર્બન, બરાબર, એ કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? 1 2 અને 3 એટલે આ થશે તમારો તૃતીયક। આ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર થશે તૃતીયક ટી આકારનું, તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ, આ પ્રકારનું નામ થશે। ઘણીવાર મિત્રો અહીંયા આપણને નિયોનો ખ્યાલ આવશે પણ નિયો માટે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવી, 5 કાર્બન હોય છે બ્યુટાઇલમાં, દ્વિતીયક અને તૃતીયક આવે તેમાં નિયો આવતું નથી, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો એટલે ગૂંચવાડો નહીં થાય। ઓકે, હવે અહીંયા આવી જઈએ તો આ છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર 2 CH3 છે પણ એની સાથે આ 5મો કાર્બન પર છે એટલે મિત્રો જરાક આ શેપને યાદ રાખીએ તો જે નિયો રચના છે આ રીતે બનશે, જ્યારે આ તૃતીયક રચના છે ખાલી તફાવત સમજીએ એ આ પ્રકારે છે, બરાબર। તો આ થઈ ગયો તમારો કુલ 5 કાર્બન ધરાવતો નિયો પેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ। ઓકે, ચાલો મિત્રો બીજા 2 અગત્યના પ્રશ્નો છે એને પણ ખાસ ધ્યાનમાં લઈએ કારણ કે એ ઘણા બધા મિત્રોને કન્ફ્યુઝ કરે છે કે આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ એ કયા પ્રકારનો છે, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક કે તૃતીયક? તો ઘણા મિત્રો એકદમ ઉતાવળે આઇસોબ્યુટાઇલ દ્વિતીયક, પણ દ્વિતીયક નથી મિત્રો, દ્વિતીયકની શરતનું અહીંયા પાલન નથી થતું। જો અહીંયા OH ધરાવતો જે કાર્બન છે કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો? તો કે એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, બરાબર। એટલે આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ એ 1 ડિગ્રી પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। એવી જ રીતે નિયોપેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ, નિયોપેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ પહેલા તમને કોઈ પૂછશે તો એવું લાગશે કે આ તૃતીયક છે પણ તૃતીયક અને નિયોમાં શું ફેર છે સમજવાનો છે। અહીંયા OH ધરાવતો આ જે કાર્બન છે કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? માત્ર એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો, જ્યારે અહીંયા OH ધરાવતો કાર્બન 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આ પણ 1 ડિગ્રી પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે। તો આ પ્રશ્ન બહુ અગત્યના છે, આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ અને નિયોપેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ એ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ઓકે, હવે મલ્ટિપલ OH, એક કરતાં વધારે OH હોય તો આપણે ડાયોલ 3 વાર હોય તો ટ્રાયલનો ઉપયોગ કરીશું। ચાલો, 1 કાર્બન 2 કાર્બન એટલે ઇથેન તો છે જ, ઇથેન 1,2 ડાયોલ। ઓકે મિત્રો, આનું જે સામાન્ય નામ છે ખૂબ જ પ્રચલિત છે ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, બરાબર। એ IMP નામોમાં સમાવેશ થાય છે, 12થમાં આપણે એને ખૂબ જ ધ્યાનમાં લઈશું। ઓકે, આવું નામ હોય 1 2 કાર્બન છે પણ બંને OH
पहला कार्बन पर ज छे तो एनु नाम थाय इथेन 1 डैश अहींया आवशे इथेन 1,1 डायल एनु कोई सामान्य नाम नथी ए तमारी समजण माटे छे के 1 2 एटले बाजू बाजूमां होय अने एक ज कार्बन पर 2 होय एटले 1,1 थाय। ओके चलो आ 1 2 3 3 3 कार्बन पर OH कुल 3 कार्बन प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ओके અને આનું નામ પણ મિત્રો બહુ જાણીતું છે જે આગળ જતા તમને 12માં બહુ કામ લાગશે ગ્લિસરીન અથવા ગ્લિસરોલ બેમાંથી કોઈ પણ નામ આવે આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી નામમાં સમાવેશ થાય છે બરાબર। ઘણીવાર એવું પૂછાય છે ગ્લિસરીન નું બંધારણ અને આઈયુપીએસી નામ લખો। ओके मित्रों तो आल्कोहोल में जो 12मा धोरणमां वारंवार प्रश्नों जेटला आल्कोहोलमांथी आववाना छे ए बधा मैं तमने अहींया लखीने आपी दीधा छे तो एमना सामान्य नाम अने आईयूपीएससी नामनी तमे प्रेक्टिस करो। एक बार आईयूपीएससी नाम बधाना लखो, एक बार सामान्य नाम लखो, सामान्य नाम परथी आईयूपीएससी नाम बनावो, आईयूपीएससी नाम परथी सामान्य नाम बनावो। आ 2-3 रीते प्रेक्टिस करशो त्यारे तमने बराबर आवडशे। मित्रों खास एक प्रेक्टिस एवी करजो कि आ जे नाम आपेलू होय नाम परथी सूत्र नाम लेवानुं अने एनी परथी सूत्र बनाववानुं बने छे के नहीं ए जोवानुं खास। ओके तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे एमाइन संयोजनोनुं नामकरण भणीए। एमाइन संयोजनोना नामकरणमां मित्रों पहेला वर्गीकरण समजवुं खूब ज जरूरी छे। खास ध्यान आपजो फरीथी एमाइन संयोजनोना नामकरणमां वर्गीकरण समजवुं खूब ज जरूरी है नहीं तो तमने पछी मुश्केली थशे ओळखवामां। मित्रों आनु आपणे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जे आल्काइल हेलाइड छे अने आल्कोहोल छे एनुं जे वर्गीकरण करेलुं एना करता अहींया एक अलग प्रकारनुं वर्गीकरण छे। प्राथमिक एमाइन द्वितीयक एमाइन अने तृतीयक एमाइन जे छे एना माटेना वर्गीकरण अलग छे। तो जराक आपणे वर्गीकरणने समजीए। एमोनिया में रहेला H परमाणुओनुं आल्काइल समूह वडे थता विस्थापनने आधारे वर्गीकरण थाय छे। एमोनिया में 3 H छे। आ जे H छे वाराफरती जे दूर थाय ए केटला H R वडे R एटले आल्काइल समूह मिथाइल इथाइल आ बधा आपणे जे आगळ वात करी ते आल्काइल केटला आल्काइल समूहो आ H ने दूर करे छे एने आधारे एनुं वर्गीकरण थई शके। 3 H एक पछी एक दूर थई शके। तो प्राथमिक एमाइन कोने कहीशुं अहींया आपणे जो एक एच नु विस्थापन एक आर वडे थाय तो एने आपणे कहीशुं प्राथमिक एमाइन। NH3 में एक आर उमेराय अने एक एच दूर थाय RNH2 स्ट्रक्चर होय बराबर। खास 2 एच एन साथे केटला एच होय 2 एच। मित्रों हाइड्रोजन थी पण घणी खबर पड़े एन साथे 2 एच NH2 होय तो एने प्राथमिक एमाइन कहेवाय। CH3NH2 CH3CH2NH2 आ प्राथमिक एमाइन छे। बहुत सिंपल है। द्वितीयक एमाइन एटले 2 हाइड्रोजन 2 आर वडे विस्थापन थाय। 2 हाइड्रोजन निकली जाए और 2 आर आवी जाए बराबर तो एने द्वितीयक एमाइन कहेवाय। CH3NH CH3 आ द्वितीयक एमाइन छे बराबर। आ आल्काइल समूहो सरखा पण होई शके। अहींया मैं एक नोंध लखी छे नीचे आल्काइल समूह समान पण होई शके के जुदा जुदा पण होई शके बराबर। ओके तृतीयक एमाइन हवे तमे समजी ज गया हशो 3 H नु 3 R वडे विस्थापन थाय तो एने तृतीयक एमाइन कहेवाय बराबर। तो आ R 3 R उमेरी अने 3 H दूर करी नाखीए एनी जग्याए 3 R आवी जाय तो आ तृतीयक एमाइन कहेवाय। CH3NCH3CH3 ओके मित्रों खास ध्यान राखवानुं छे आल्काइल हेलाइड अने आल्कोहोल करता वर्गीकरण जुदुं छे बराबर। ध्यान राखजो એટલે ઘણા અહીંયા કન્ફ્યુઝ થાય છે। જેમ કે એક ખાસ ઉદાહરણ લઈએ CH3CHNH2CH3 આમાં આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે જો તો N સાથે 2H NH2 સમૂહ છે NH2 પ્રાથમિક એમાઇન આવી રીતે પણ યાદ રાખી શકો। NH2 દેખાય તો પ્રાથમિક એમાઇન NH દેખાય તો દ્વિતીયક એમાઇન અને માત્ર N દેખાય તો તૃતીયક એમાઇન। અહીંયા NH2 છે NH2 એટલે अहींया R जोड़ायो छे एटले आ प्राथमिक एमाइन छे। पण ए ज वस्तु ज्यारे अहींया OH जोड़ायेलो हतो OH तो व्याख्या प्रमाणे OH धरावतो कार्बन 2 कार्बन साथे छे एटले द्वितीयक आल्कोहोल कीधेलो। तो मित्रों ए बाबत अहींया लागू पड़ती नथी
बराबर। फरीथी अहींया आज मोस्ट इम्पोर्टન્ટ बाबत छे, गूंचवशे तमने एग्जाम में। बराबर। तो अहींया NH2 छे, एक ज H नुं विस्थापन थयुं एटले व्याख्या प्रमाणे प्राथमिक एमाइन छे। बराबर। ज्यारे ए ज प्रकारे जो अहींया OH जोड़ायेलो होय तो एनी व्याख्या अलग छे, कार्बन आधारित व्याख्या छे के OH समूह धरावतो कार्बन 2 कार्बन साथे जोड़ायेलो छे तो आ द्वितीयक अल्कोहोल छे। एटले आ बाबतने पहेला ध्यान राखो। ओके, आटलुं लखी लो पहेला। चालो पछी आगळ जईए। ओके मित्रों, चलो तो हवे आपणे प्राथमिक एमाइननुं नामकरण शीखीए। आपणे प्राथमिक, द्वितीयक अने तृतीयक त्रणेय त्रणना नामकरणने अलग अलग रीते दर्शावीशुं। प्राथमिक एमाइननुं नामकरण क्रियाशील समूहनुं बंधारण NH2, खास NH2 होय एटले प्राथमिक ज कहेवाय। आ ध्यान राखજો, NH2 एटले प्राथमिक। ओके, द्वितीयक एमां आवे ज नहीं, द्वितीयक तृतीयक। प्रत्यय एनो छे, प्रत्यय छे एमाइन, पूर्ववर्ग लागे एमिनो, पण ए आपणे आगळ कीधेलुं एम मुख्य क्रियाशील समूह न होय तो एमिनो बोलीशुं, नहीं तो अत्यारे तो बधामां एमाइन ज लागशे। एक करता वधारे समूह होय त्यारे एमिनो विषे विचार करवो। ओके, उदाहरणनी वात करीए। सामान्य नाम पहेला लई लईए तो सामान्य नामनी पेटर्न छे आल्काइल एमाइन, एटले मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, आ रीते एमां नाम बोलाय। चालो उदाहरण लईए। CH3NH2 मीथेन एमाइन, सिंपल नाम छे। मिथाइल एमाइन सामान्य नाम में 2 कार्बन है। इथेन एमाइन सामान्य नाम में इथाइल एमाइन। त्रण नाम में सॉरी तीजा नाम में 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन एटले ब्यूटेन 1 एमाइन और सादा नाम में एन ब्यूटाइल एमाइन, आल्काइल एमाइन। आ पेटर्न अहींया जाळवी रेखीय है एटले एनी अंदर आपणे एन लईशुं। मित्रों हवे खास ध्यान राखવું 4 અને 6 नंबर। 4 नंबरनी अंदर आपणे वात करीए तो अहींया IUPAC नाम तो सहेલું છે। बीजा नंबरना कार्बन पर एमाइन छे એટલે ब्यूटेन 2 एमाइन। बराबर, શું નામ થશે? ब्यूटेन 2 एमाइन। पण अहींया आपणे कीधेલું एम OH प्रमाणे घणा विद्यार्थी उतावળ શું કરશે? द्वितीयक ब्यूटाइल एमाइन, द्वितीयक ब्यूटाइल एमाइन કે ભાઈ આ NH ધરાવતો કાર્બન 2 સાથે જોડાયેલો છે તો આ કોન્સેપ્ટ ખોટો છે। खोटू है आ नाम, खास ध्यान रखो। अहींया कोई सामान्य नाम नहीं। बराबर, सामान्य नाम नहीं आवतुं ज नहीं, डेक्स। एटले आने द्वितीयक न कहेवाय ए खास ध्यान रखजो। तमने गूंचववा माटे आपसे नीचे पैकी कयो द्वितीयक ब्यूटाइल द्वितीयक एमाइन छे तो आ द्वितीयक कहेवाय नहीं। द्वितीयक कोने कहेवाय? ज्यां NH लागेलो होय एने द्वितीयक कहेवाय। बराबर, तो आ ज खास समजवानुं छे। ओके, आवुं आपेલું હોય तो अहींया आपणे जोईए तो कुल 4 कार्बन छे अने छेल्लेथी बीजा कार्बन पर CH3 छे एटले आवाने सामान्य नाम आपी शकाय आइसोब्यूटाइल एमाइन। अने IUPAC नाम तो नियम प्रमाणे पहेला पर NH2 बीजा पर CH3 एटले 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। ओके, फरी पाछा चालो आ नाम पर ध्यान राखीए। 4 અને 6 मोस्ट MP, 4 6 मोस्ट MP એટલે મિત્રો તમને ગૂંચવવા હોય ત્યારે તમને આ બે નામનો ઉપયોગ કરે, સામાન્ય નામ અને IUPAC નામ। ઓકે, IUPAC નામ તો સહેલું છે, બીજા કાર્બન પર મિથાઇલ પણ છે, બીજા પર એમાઇન પણ છે, 2 મિથાઇલ ब्यूटेन 2 એમાઇન। પણ આપણે જેમ આલ્કોહોલમાં સમજેલા કે ભાઈ CH3 અને OH તો આ તૃતીયક કહેવાય, तृतीयक आल्कोहोल छे। बराबर, पण आ तृतीयक एमाइन नथी। आ ध्यान रखજો, तृतीयक एमाइन नथी, कारण के तृतीयक एमाइन क्यारे कहेवाय? एन साथे 3 R होय तो, એટલે तृतीयक एमाइन नथी એટલે आ तृतीयक लागे नहीं। आनुं कोई सामान्य नाम नथी। मित्रों आ बे खास ध्यान राखवाना छे। ओके, नोटमां लखी लेजो। तो मित्रों द्वितीयक एमाइननुं नामकरण हवे जोईए। थोड़ुंक ध्यान राखवा जेवी बाबत छे एटले खास ध्यान अहींया। द्वितीयक एमाइननुं नामकरण क्रियाशील समूहनुं बंधारण छे NH, प्रत्यय लागशे एमाइन। हवे अहींया ज्यारे बे समूह जुदा जुदा, बे समूह समान होई शके के बे जुदा जुदा होई शके। बराबर, पण दीर्घतम श्रृंखलाने शोधवानुं। एमाइन प्रत्यय कोने लगाडવો? जेम के अहींया इथाइलने एमाइन लगाडવો, इथेन एमाइन बोलवुं के मिथेन एमाइन बोलवुं? तो दीर्घतम श्रृंखला धरावता आल्काइल ने एमाइन प्रत्यय लागे। आ खास ध्यान राखवुं।
અને બાકીનો જે આલ્કાઇલ સમૂહ રહ્યો એના નામની આગળ એન લગાડવાનો અને પછી પૂર્વવર્ગ તરીકે એને આગળ મૂકવો. ઓકે, ચાલો એ પ્રમાણે આપણે આઈયુપીએસસી નામ લખી નાખીએ. આઈયુપીએસસી નામની વાત પહેલા કરીએ તો અહીંયા જોઈએ તો થશે આ આપણે દીર્ઘતમ શૃંખલા તરીકે લઈએ. ઓકે, તો આપણું નામ થશે એન. આ વિસ્થાપક સાઈડ પર રહી ગયો એમ કહીએ તો એન મિથાઇલ મિથેનેમાઇન, એન મિથાઇલ મિથેનેમાઇન, આ રીતે નામ થાય. ઓકે, ચાલો અહીંયા હવે બે અલગ અલગ છે તો આમાં દીર્ઘતમ છે, આમાં વધુ છે, એટલે આને આપણે મુખ્ય શૃંખલામાં લઈશું. આ પાછો વિસ્થાપક બની ગયો તો એન મિથાઇલ ઇથેનેમાઇન, આ રીતે નામ લખીશું. ઓકે, ચાલો એક હવે આવું નામ જોઈએ કે આવી રીતે શૃંખલા આવે તો આમાં એક કાર્બન છે, આમાં 3 કાર્બન છે, એટલે આ દીર્ઘતમ છે. હવે એમાં કાર્બનના નંબર આપીશું 1, 2 અને 3. તો આ તો એન મિથાઇલ છે જ, પણ એ બીજા નંબરના કાર્બન પર જોડાયેલો છે, એટલે એન મિથાઇલ હવે પ્રોપેન 2 એમાઇન, પ્રોપેન 2 એમાઇન, આવું નામ થશે. સામાન્ય નામની વાત કરીએ મિત્રો તો બંને સમૂહ સમાન હોય તો ડાય પૂર્વક આલ્કાઇલ સમૂહને લાગે. આ બંને સમૂહ એ સમાન છે તો અહીંયા નામ લખીશું ડાય મિથાઇલ એમાઇન. ઓકે, ચાલો હવે બંને સમૂહ જુદા હોય તો બધું આઈયુપીએસસી નામકરણની જેમ જ કરવાનું છે. ઉપર આ જે શીખાતે માત્ર અહીંયા આલ્કેન એમાઇન લખતા હતા એની જગ્યાએ આલ્કાઇલ એમાઇન લખવાનું. એટલે આનું નામ થશે એન મિથાઇલ ઇથાઇલ એમાઇન, એન મિથાઇલ ઇથાઇલ એમાઇન. ઓકે, હવે એક અહીંયા થોડુંક ધ્યાન રાખીએ આપણે મિત્રો. અહીંયા જે છે પ્રોપેન એમાઇન છે પણ આઈસો છે, બરાબર? તો આઈસો નિયોને ધ્યાનમાં લેવાનું. દ્વિતીયક તૃતીયક તો આપણે અલગથી શીખીએ છીએ. આઈસો નિયો રચના હોય તો ધ્યાનમાં રહેવાનું. તો આ આઈસો રચના છે, છેલ્લેથી બીજા પર CH3 છે, એટલે એન મિથાઇલ તો ખરું જ, પણ આઈસો પ્રોપાઇલ એમાઇન છે, એટલે એન મિથાઇલ અહીંયા આપણે લખીશું આઈસો પ્રોપાઇલ એમાઇન. ઓકે, તો જ્યારે આઈસો આવતું હોય તો આપણે આઈસોને ખાસ ધ્યાન રાખીશું. સામાન્ય નામમાં લખી લો. ઓકે મિત્રો, તો ચાલો તૃતીયક એમાઇનનું નામકરણ શીખી લઈએ. દ્વિતીયક એમાઇનની જેમ જ છે પણ થોડુંક વધારે ધ્યાન રાખવું પડે એમ છે. તૃતીયક એમાઇન ક્યારે કહેવાય? ક્રિયાશીલ સમૂહનું બંધારણ એન, 3 3 બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ જોડાયેલા હોય, પ્રત્યય એમાઇન જ છે. ફરીથી દીર્ઘતમ શૃંખલા ધરાવતા આલ્કાઇલને જ એમાઇન પ્રત્યય લગાડવાનો અને બાકીના આલ્કાઇલ સમૂહના નામની આગળ એન લગાડીને પૂર્વવર્ગ તરીકે લખવા. હવે મિત્રો એની અંદર જો બાકીના બે જે આલ્કાઇલ સમૂહ છે એ સમાન હોય તો એન ડાય આલ્કાઇલ, જેમ કે એન ડાય મિથાઇલ, એન ડાય ઇથાઇલ, એવી રીતે લખવું. બંને જુદા જુદા હોય તો એન આલ્કાઇલ, પહેલા એકની આગળ એન એનું નામ, પછી બીજાની આગળ એન એનું નામ, પણ બંનેને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં. જેમ કે અહીંયા મિથાઇલ અને ઇથાઇલ છે તો પહેલા એન ઇથાઇલ, પછી એન મિથાઇલ પ્રોપેનેમાઇન. ઓકે, અને સામાન્ય નામ લખવા હોય ત્યારે ધ્યાન રાખવું ફરીથી ત્રણેય સમૂહ સમાન હોય તો ટ્રાય પૂર્વવર્ગ આલ્કાઇલ સમૂહને લાગે, પણ ત્રણેય સમાન હોય ત્યારે એન પૂર્વવર્ગ લગાડવાનો નથી. આ ધ્યાન રાખવાનું છે. બાકીના નામ તો જુદા જુદા હોય, બરાબર, તો પછી તો આઈયુપીએસસી નામકરણ મુજબ આપણે જેમ ચાલીએ છીએ તેમ જ, પણ આલ્કેન એમાઇનને બદલે શું લખવાનું? આલ્કાઇલ એમાઇન. જેમ કે અહીંયા ઇથેન એમાઇન છે તો અહીંયા ઇથાઇલ એમાઇન, બસ આટલો ફેર કરવાનો. ચાલો ત્રણેય ઉદાહરણ ઝડપથી જોઈ લઈએ. 3 CH3 છે એન સાથે, તો 2 ને આ દીર્ઘતમ આવી ગયું અને આ 2 વિસ્થાપક, તો એન ડાય મિથાઇલ મિથેન એમાઇન, અને અહીંયા લખીશું ટ્રાય મિથાઇલ એમાઇન. ઓકે, હવે 2 મિથાઇલ છે, 1 ઇથાઇલ છે, તો દીર્ઘતમ શૃંખલામાં છે NCH2CH3, એટલે એન ડાય મિથાઇલ ઇથેન એમાઇન, અને આ નામ સેમ જ પણ ઇથેન એમાઇનની જગ્યાએ ઇથાઇલ એમાઇન. ઓકે, અહીંયા 3 3 જુદા હોય, 3 3 જુદા હોય તો આ થઈ ગયું તમારું એન મિથાઇલ, એન ઇથાઇલ
અને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં પ્રોપાઇલ છે એટલે કે પ્રોપેન છે. ઓકે, તો એન મિથાઇલ અને એન ઇથાઇલ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં પહેલા એન ઇથાઇલ, પછી એન મિથાઇલ, પ્રોપેનેમાઇન, અને અહીંયા સેમ નામ પણ પ્રોપેનેમાઇનની જગ્યાએ પ્રોપાઇલેમાઇન. ઓકે મિત્રો, તો તૃતીયકનું નામકરણ આ રીતે થશે. લખીને પ્રેક્ટિસ કરો. ઓકે મિત્રો, તો હવે એમાઇન સંયોજનો પછી આપણે નાઇટ્રો સંયોજનો અને એના જેવા જ એક બિલકુલ નજીકના છે નાઇટ્રાઇટ સંયોજનોનું નામકરણ જોઈએ. ઓકે, પહેલા લઈએ નાઇટ્રો સંયોજનોનું નામકરણ. મિત્રો, એનસીઆરટીમાં નાઇટ્રોનો ઉલ્લેખ છે, પણ આ જે નાઇટ્રાઇટ સંયોજનો છે એ આઉટ ઓફ એનસીઆરટી છે. એટલે જી નીટની તૈયારી જ્યારે કરતા હોય, બરાબર, ખાસ કરીને જી ની તૈયારી માટે એ વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાનમાં લેવું, બરાબર, કારણ કે આઉટ ઓફ એનસીઆરટી એટલે નીટમાં એનું મહત્વ બહુ ઓછું છે. ઓકે, નાઇટ્રો સંયોજનો બહુ સહેલા સંયોજનો છે મિત્રો. નામકરણ બહુ સરળ છે. ક્રિયાશીલ સમૂહનું બંધારણ છે NO2. કેટલીક વાર આવું પણ લખેલું આવે N ડબલ બંધ હોય, સહસંયોજક બંધ O. ઓકે, પ્રત્યય એનો કોઈ નથી, નાઇટ્રોનો કોઈ પ્રત્યય નથી. પૂર્વર્ગ તરીકે હંમેશા નાઇટ્રો બોલાય છે, જે હંમેશા પૂર્વર્ગ તરીકે જ લાગે છે, એટલે એનો કોઈ પ્રત્યય નથી. ઓકે, સામાન્ય નામ પણ એનું કંઈ નથી. આવા સંયોજનોના IUPAC નામ જ છે, તો નાઇટ્રોઇક મિથેન, નાઇટ્રોમિથેન. અહીંયા બીજા નંબરના કાર્બન પર NO2 છે, તો 2 નાઇટ્રો અને કુલ 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન. ઓકે, અહીંયા આવી જાય તો બીજા નંબરના કાર્બન પર મિથાઇલ પણ છે અને બીજા નંબરના કાર્બન પર પ્રોપેન પણ છે, તો 2 મિથાઇલ 2 નાઇટ્રો પ્રોપેન. આવું IUPAC નામ બનાવી શકાય. એના કોઈ સામાન્ય નામ એવા જાણીતા નથી. ઓકે, એ જ રીતે નાઇટ્રાઇટ સંયોજનો જે નજીકના છે ONO, એટલે આપણને એવું જ લાગે કે NO2 હશે, પણ જો મિત્રો અહીંયા આગળ O લખ્યો હોય તો પછી એને NO2 સમજવું નહીં, બરાબર. નીટવાળા માટે તો આ નાઇટ્રો સંયોજનો જ આવે છે. જીવાળા માટે ખાસ આને પણ થોડુંક ધ્યાનમાં રાખવું. તો બંધારણ ONO, પ્રત્યય નાઇટ્રાઇટ છે, પૂર્વર્ગ એનો કોઈ નથી. આ પાછળ લખવામાં આવે છે નાઇટ્રાઇટ. ઓકે, ઉદાહરણ જોઈએ CH3ONO, મિથેન નાઇટ્રાઇટ, CH3CH2ONO, ઇથેન નાઇટ્રાઇટ. મિત્રો, આ ખાલી જાણકારી માટે છે, એટલા માટે છે કે આવું પણ આવે છે એવો તમને ખ્યાલ આવે, બરાબર. બાકી આ બહુ પૂછાતું નથી, આનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો મિત્રો, હવે આપણે ઇથર સંયોજનોનું નામકરણ જોઈએ. ઓકે, ઇથર સંયોજનોનું બંધારણ છે ઓની બંને બાજુ બે બંધ બનાવી શકે, બંને બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહો જોડાયેલા હોય છે, એટલે આનું નામકરણ તમને થોડે ઘણા અંશે આપણે દ્વિતીયક એમાઇનનું નામકરણ શીખેલા એને મળતું આવે છે એવું લાગશે. ઓકે, આનો કોઈ પ્રત્યય નથી, માત્ર પૂર્વર્ગ જ લાગે છે. પૂર્વર્ગ આમ જોવા જઈએ તો મિત્રો આલ્કોક્સી અથવા તો ઓક્સી. આલ્ક શબ્દ કોને લગાડવો? ધારો કે બે જુદા જુદા કાર્બન છે, તો આલ્ક શબ્દ ઓછા કાર્બન ધરાવતા આલ્કાઇલ સમૂહ સાથે તમારે આલ્ક શબ્દનો ઉપયોગ કરો. આલ્કોક્સી, મિથોક્સી, ઇથોક્સી. પણ ફરીથી ઓછા કાર્બન ધરાવતા આલ્કાઇલ સમૂહ સાથે ઓક્સી પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરો. આ ધ્યાન રાખવું ખાસ. સામાન્ય નામની પેટર્ન જોઈએ તો બે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય એટલે આલ્કાઇલ, આલ્કાઇલ, ઇથર. આ પ્લસ એ ખાલી તમારે સમજવા માટે લખ્યું છે, બરાબર. હવે એમાં પણ જો બે સમાન આલ્કાઇલ હોય તો ડાય આલ્કાઇલ, ડાય મિથાઇલ, ડાય ઇથાઇલ. એ રીતે જુદા જુદા હોય તો તેમના નામને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવવા. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા કેટલાક ઉદાહરણ આપ્યા છે એ આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ પહેલા ઉદાહરણમાં બંને બાજુ કાર્બનની સંખ્યા સમાન જ છે. ઓકે, એટલે આને આપણે દીર્ઘતમમાં લઈએ અને આ આપણો ઓક્સી પ્રત્યય લગાડીએ અહીંયા, ઓક્સી. ચાલો, તો આની પર તેનું નામ બનશે આ પૂર્વર્ગ તરીકે મિથોક્સી, અને દીર્ઘતમ શૃંખલા પછી લખો મિથોક્સી મિથેન. ઓકે, પહેલા IUPAC નામ પૂરા કરી લઈએ. ચાલો, અહીંયા આ થઈ ગયું તમારે દીર્ઘતમ શૃંખલા, અને આ થઈ ગયું તમારે ઓક્સી પ્રત્યય અહીંયા લગાડો, એટલે આ થઈ ગયું તમારે ઇથોક્સી ઇથેન. સોરી મિત્રો, મિથોક્સી એક કાર્બન છે એટલે મિથોક્સી ઇથેન. ઓકે, અહીંયા આવી જાઓ. ફરીથી અહીંયા દીર્ઘતમ શૃંખલા દેખાય છે, એમાં કેટલા કાર્બન છે? 3 કાર્બન છે. ઓકે, અને બીજું 1 2 3 કાર્બન છે, બીજા કાર્બન સાથે ઓક્સી છે,
એટલે બીજા કાર્બન સાથે મિથોક્સી સમૂહ જોડાયેલો છે એટલે 2-મિથોક્સી 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન 2-મિથોક્સી પ્રોપેન। ઓકે, આ ત્રણનું સામાન્ય નામ સમજીએ પછી ચોથા પર આવીએ। ચાલો, અહીંયા બે સમાન આલ્કાઇલ સમૂહ છે એટલે સામાન્ય નામ મુજબ સમાન હોય તો ડાયઆલ્કાઇલ એટલે ડાય મિથાઇલ અને પછી ઇથર, ડાય મિથાઇલ ઇથર એવું નામ બનશે। અહીંયા આવી જાઓ, એક મિથાઇલ છે અને એક ઇથાઇલ છે, જુદા જુદા છે તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં એટલે ઇથાઇલ પહેલા મિથાઇલ પછી ઇથાઇલ મિથાઇલ ઇથર। ઓકે, ચાલો હવે ત્રીજામાં આવી જઈએ તો મિથાઇલ તો છે જ। હવે અહીંયા ઓળખો ફરી પાછો, આ છેલ્લેથી બીજા નંબરના કાર્બન પર મિથાઇલ આપેલો છે, છેલ્લેથી બીજા નંબરના કાર્બન પર મિથાઇલ એટલે યાદ કરો આઇસો એટલે આઇસોપ્રોપાઇલ છે, આ મિથાઇલ છે। ઓકે, એટલે આઇસોમાંથી આઈને આપણે ગણીએ, એને ગણવાનું એવું આપણે જોયેલું આગળ, તો આઇસોપ્રોપાઇલ મિથાઇલ ઇથર આ રીતે નામ થશે। ઓકે મિત્રો, હવે જરાક આ નામ પર નજર કરીએ તો અહીંયા આપણને થોડુંક વિચિત્ર લાગે છે, 2 વાર OCH3CH3 છે, એકવાર આ બાજુ છે એકવાર આ બાજુ છે, તો 2 વાર હોય તો શું કરવું? ઓકે, તો 2 વાર હોય મિત્રો તો આ એક આ નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે અને બીજો આ નંબરના, આ મુખ્ય શૃંખલા થઈ ગઈ, આ આપણી થઈ ગઈ મુખ્ય શૃંખલા 2 કાર્બનની, અને પહેલા કાર્બન સાથે OCH3 છે અને બીજા કાર્બન સાથે OCH3 છે, બરાબર? એટલે એને આપણે કહીશું ડાય મિથોક્સી, બંને પાછા સરખા જ છે, ડાય મિથોક્સી। ઓકે, એટલે પહેલા અને બીજા નંબરના કાર્બન પર ડાય મિથોક્સી અને કુલ 2 કાર્બન છે એટલે ઇથેન। ઓકે, આ રીતનું નામ બનશે। ચાલો લખી લો। તો મિત્રો હવે આપણે કાર્બન ધરાવતા હોય તેવા ક્રિયાશીલ સમૂહોના નામકરણનો અભ્યાસ કરીએ। ચાલો, પહેલા તો કયા કયા સમૂહ એવા છે કે જેમાં ક્રિયાશીલ સમૂહમાં પોતે કાર્બન રહેલો છે, જેમ કે CN નાઇટ્રાઇલ સમૂહ, CHO આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, એસિડ, એમાઇડ, એસ્ટર, એનહાઇડ્રાઇડ અને એસાઇલ હેલાઇડ, બરાબર? આ બધા એવા સમૂહો છે કે જેમાં સમૂહ ક્રિયાશીલ સમૂહમાં કાર્બન પોતે એ ક્રિયાશીલ સમૂહનો ભાગ છે। ઓકે, એમાંથી આપણે 1 બાય 1 બધા નામ શરૂ કરીશું, પણ ખાસ નોંધ, આ કોઈ પણ પ્રકારના જ્યારે આપણે સમૂહનો ઉપયોગ કરતા હોય તો આ પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહના નામકરણમાં સમૂહમાં રહેલા કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવી ન્યૂનતમ ક્રમાંક આપવો। એટલે દાખલા તરીકે CHO છે તો C નો કાર્બનને પણ આપણે કાર્બનને નંબરને સમાવી લેવો દીર્ઘતમ શૃંખલામાં, બરાબર? એના કાર્બનને પણ ગણી લેવું। ઓકે, કઈ રીતે થશે એ આપણે જોઈએ। જેમ કે અહીંયા આપણે CH3CH તો આપણને એમ થાય કે એક કાર્બન છે, પણ એક નહીં, આ કેટલા કાર્બન ગણવાના? 1 અને 2, એટલે અહીંયા આપણે આ કાર્બનને પણ આ શૃંખલામાં શું કરી લીધો? સમાવી લીધો, એવો એનો અર્થ થાય। ઓકે, અને એને જ ન્યૂનતમ ક્રમાંક આપવાનો। ચાલો, એમાંથી આપણે પહેલા આલ્ડીહાઇડ સમૂહથી શરૂ કરીએ મિત્રો, બધા સમૂહ લઈ લઈશું વારાફરતી। આલ્ડીહાઇડ સમૂહનું નામકરણ, બંધારણ CHO દેખાય છે આ રીતે CHO, પણ ખરેખર C સાથે ડબલ બંધ O અને C સાથે H છે, એટલે બંધારણ ખાસ ધ્યાન રાખવું, ઘણી બધી જગ્યાએ તમને આગળ કામ લાગશે। ઓકે, પ્રત્યય, એનો પ્રત્યય છે આલ, 2 વાર CHO સમૂહ હોય તો ડાયાલ, 3 વાર હોય તો અહીંયા જે ખાસ નોંધ છે એ નોંધને સમજીને આપણે કામ કરવાનું છે, બરાબર? એ નોંધ પછી જોઈએ। પૂર્વર્ગ તરીકે હોય ત્યારે ફોર્માઇલ પૂર્વર્ગનો ઉપયોગ કરવો, જે આપણે આગળ કહીએ છીએ મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ ન હોય ત્યારે। ઓકે, મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ ન હોય ત્યારે એ આપણે આગળ જ્યારે 2 કે વધારે ક્રિયાશીલ સમૂહ ભેગા થશે ત્યારે વાત કરીશું। ઓકે, ચાલો, જો હવે અહીંયા આ નોંધને આપણે સમજીએ, 3 કે તેથી વધારે વાર હોય મિત્રો તો ખાસ નોંધને સમજવાની છે। જો 3 કે તેથી વધારે વાર સમૂહ હોય તો આ બધા માટે આ પ્રકારની નોંધ લાગુ પડે છે। તો સમૂહના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણવા નહીં। હમણાં જેમ આપણે કીધું કે ભાઈ અહીંયા આ 1 વાર છે તો સમૂહના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણી લીધા, પણ અહીંયા જો 1, 2 અને 3 વાર છે, તો હવે આના કાર્બનમાં
આપણે આ ત્રણે ત્રણના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણીશું નહીં, એટલે આપણી દીર્ઘતમ શૃંખલા આટલી જ થાય, બરાબર. આ ત્રણે ત્રણને વિસ્થાપક ગણવાના, સમૂહને વિસ્થાપક ગણવાના, બરાબર. અને વિસ્થાપક સ્વરૂપે ગણીને અહીંયા આનું નામ જે છે ત્યારેનું નામ લેવાનું કાર્બાલ્ડીહાઇડ. શું નામ લેવાનું મિત્રો? કાર્બાલ્ડીહાઇડ. ઓકે, અહીંયા દીર્ઘતમ શૃંખલામાં કેટલા કાર્બન ગણાય? 1, 2 અને 3. 3 જ કાર્બન ગણાય. એટલે ફરીથી અગત્યની નોંધ છે, એટલે જો 3 કે તેથી વધારે વાર સમૂહ હોય તો સમૂહના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણવા નહીં. જેમ કે અહીંયા કીધું કે 1, 2, 3, 4, 5 એમ નહીં ગણાય, બધા CHO ને બહાર કાઢી નાખો. હવે દીર્ઘતમ શૃંખલામાં કેટલા કાર્બન છે? 3 જ કાર્બન છે. અને સમૂહને વિસ્થાપક ગણો. વિસ્થાપક ગણો એટલે હવે આલ પ્રત્યય નહીં લાગે, હવે એની જગ્યાએ આ બધા કાર્બન બહાર નીકળી ગયા, એટલે આનું નામ કાર્બાલ્ડીહાઇડ, કાર્બાલ્ડીહાઇડ, કાર્બાલ્ડીહાઇડ એવી રીતે લખવું, બરાબર. ઓકે, ચાલો આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરીશું એટલે વધારે સમજાશે. સામાન્ય નામમાં આપણે આલ્ડીહાઇડ પ્રત્યય લગાડીશું, બરાબર. અને ખાસ અહીંયા એક કાર્બન, આ બધા સમૂહો માટે જ્યારે એક કાર્બન હશે ત્યારે ફોર્મ અને 2 કાર્બન હશે ત્યારે એસિડનો આપણે ખાસ ઉપયોગ કરીશું. ઓકે, ચાલો સૌ પ્રથમ આનું આઈયુપીએસી નામ લઈએ મિત્રો. તો આ એક કાર્બન છે, એક કાર્બન ધરાવતો આલ્ડીહાઇડ છે, એટલે અહીંયા આઈયુપીએસી નામ લેવું છે મીથ, અને એનો પ્રત્યય છે મીથે, આલ પ્રત્યય છે, નામ લઈશું મિથેનાલ. શું નામ બનાવીશું? મિથેનાલ. ઓકે, આની વાત કરીએ કેટલા કાર્બન છે? 2 કાર્બન છે. બંને કાર્બનને અહીંયા આપણે ગણી લીધા છે. અહીંયા કીધું એ પ્રમાણે કાર્બન એ મુખ્ય દીર્ઘતમ શૃંખલાનો એક ભાગ છે, એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પણ અટવાઈ જાય કે સર આમાં કાં છે કાર્બન છે જ નહીં, પણ આ કાર્બનને મુખ્ય મુખ્ય શૃંખલા એટલે કે દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણવાનો છે. એટલે આમાં એક કાર્બન છે, અહીંયા 2 કાર્બન છે. ઓકે, હવે થોડુંક આગળ વધીએ તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઘણી આપણને એમ થાય કે 1, 2 અને 3 કાર્બન છે અને બીજા નંબર પર CHO છે, બરાબર. પણ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે અહીંયા શું કીધું છે? દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવી ન્યૂનતમ ક્રમાંક આપો. એટલે આને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવા જ પડે, એટલે આ એકની જગ્યાએ આપણે આ એક નંબર કરી નાખીએ, આ 1, 2 અને 3. તો આ જે છે અહીંયાથી બહાર નીકળી ગયો. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું, આ જે સમૂહ છે, આ બધા સમૂહ છે એને મુખ્ય શૃંખલામાં દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવા જ દ્વિબંધની જેમ, અને એને ન્યૂનતમ ક્રમાંક પણ આપવો. એટલે આ નંબર 1 થશે, આ 2 થશે અને આ 3 થશે. એટલે હવે આનું નામ થશે, બીજા નંબરના કાર્બન પર મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલો છે એટલે 2 મિથાઇલ, અને મુખ્ય શૃંખલામાં 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેનાલ, 2 મિથાઇલ પ્રોપેનાલ, આ રીતે નામ થશે. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા આવી જઈએ. હવે 2 વાર છે તો કેવી રીતે નામ કરવું? તો 2 વાર હોય તો આપણે બધા જ કાર્બન ગણવાના, 2 વારમાં તો બધા જ કાર્બન ગણવાના જ. તો 1, 2 અને 3. ઓકે, તો અહીંયા આપણે શું નામ આપીશું? 3 કાર્બન છે એટલે, અને ડાયાલનો પણ ઉપયોગ કરવાનો છે. પહેલા અને છેલ્લા પર જ છે મિત્રો, હંમેશા છેડા પર જ આવે, છેડા પર જ હોય એટલે એના નંબર ન આપો તો પણ ચાલે. એટલે કોઈ એમ કહે કે ભાઈ પ્રોપેન 1, 3 ટ્રાયાલ, બરાબર, સોરી 2 વાર છે એટલે ડાયાલ, અને કોઈ એમ કહે પ્રોપેન ડાયાલ, તો પણ આ બંને નામ સમાન જ છે. કેમ સમાન છે? કારણ કે તમે ડાયાલ કહેશો તો CHO સમૂહ એવો સમૂહ છે, આ બધા સમૂહમાં મોટા ભાગના ખાલી આના સિવાય અપવાદરૂપ આના સિવાય બાકીના બધા સમૂહ એવા છે કે જે મોટે ભાગે અહીંયા પણ એક ને બાકીના બધા સમૂહ એવા છે કે જે છેડા પર જ આવે, બરાબર, એ ક્યારેય વચ્ચે આવી શકે નહીં. એટલે પ્રોપેન ડાયાલ કહીશું તો પણ પહેલા અને ત્રીજા નંબરનો કાર્બન જ આવશે. ઓકે, ચાલો આવું નામ પૂછે આપણને તો આ પહેલા નંબરનો કાર્બન 2 જ વાર છે એટલે બધા કાર્બનને ગણવાના જ. તો CHO આ 2 કાર્બન છે એટલે ઇથેન ડાયાલ, બરાબર. ઓકે, ચાલો હજુ એક થોડુંક આના પરથી એક ઉપલા લેવલનું નામ બનાવું એટલે કોઈને એ પ્રમાણેનો ગૂંચવાડો થાય તો ખબર પડે કે CHO, CH2, CH3, CH2, CHO, અથવા અહીંયા ખાલી CHO રાખીએ.
ચાલો સર, હવે શું કરવું? CHO તો નીચે લઈ લીધો તો નહીં, CHO નીચે નહીં ગણાય. તમારે શું કરવું પડે? આ નંબર 1, આ નંબર 2 અને આ નંબર 3 નીચે આવી જાવ. આ સાઈડ પર નીકળી ગયું, બરાબર. આ બે ને 2 વાર CHO હોય તો એને મુખ્ય શૃંખલામાં સમાવવા જ, બરાબર. એની એક નોંધ લખી દઈએ. નોંધ તમે જરાક જગ્યા કરીને લખી દેજો. અહીંયા નીચે જગ્યા નથી. 2 વાર CHO ને મુખ્ય શૃંખલામાં એટલે દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવા જ 2 વાર હોય તો લેવાના. 2 વાર CHO હોય તો એટલે 1, 2 અને 3. તો આવા સંજોગોમાંનું નામ થઈ ગયું 2-મિથાઇલ, બરાબર. અને પ્રોપેન ડાયાલ, 2-મિથાઇલ પ્રોપેન ડાયાલ, આવું નામ થઈ ગયું મિત્રો, બરાબર. એટલે આવી રીતે પૂછવાનો ટ્રાય કરે તો પણ આ રીતે નામકરણ કરવું. ઓકે, હવે 3 વાર માટે આવી જાય. 3 વાર ફરીથી તો 3 વાર છે અહીંયા CHO એટલે આપણે એને નંબર આપીશું નહીં. એના સિવાયના જે કાર્બન છે 1, 2 અને 3 એને જ આપણે નંબર આપ્યા, બરાબર. અને આ 3 ને વિસ્થાપક ગણીશું. ઓકે, અને એના માટે લખીશું, આના માટે લખીશું કાર્બાલ્ડીહાઇડ. કાર્બન ધરાવતો આલ્ડીહાઇડ, કાર્બાલ્ડીહાઇડ. કાર્બ શબ્દનો ઉલ્લેખ આવવો જોઈએ વિસ્થાપકમાં. શેનો? કાર્બ, એટલે CHO, ટ્રાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ. અને મુખ્ય શૃંખલામાં 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેન 1, 2, 3 ટ્રાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ. પ્રોપેન 1, 2, 3 ટ્રાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ, બરાબર. હજુ એક નામ બનાવવું હોય તો CHO, CH2, CHO, CH2, CHO. શું નામ બનાવશો? હવે આ 3 વાર છે એટલે 1, 2 આને બહાર કાઢી નાખ્યા. આમથી છેડે નજીક છે એટલે 1, 2, 3, 4. શું નામ થશે? હવે બ્યુટેન. કયા નંબર પર? પહેલા, બીજા અને ચોથા. 1, 2, 4 ટ્રાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ. આ રીતેનું નામ થશે. ઓકે મિત્રો, તો આવા થોડીક પ્રેક્ટિસ કરી બનાવીને આ તમારું થઈ ગયું 7, 5, 6, 7 અને 8. ઓકે, હવે સામાન્ય નામમાં આવી જઈએ. સામાન્ય નામમાં એક કાર્બન હોય તો ફોર્મનો ઉપયોગ કરવો. એટલે અહીંયા નામ થશે તમારું ફોર્માલ્ડીહાઇડ. 2 હશે તો થશે એસિટાલ્ડીહાઇડ. ઓકે, મિત્રો આવા બધા જે નામ હોય એના સામાન્ય નામ આપવામાં આવતા નથી, એટલે એની ચિંતા કરવી નહીં. ઓકે, લખી લો. તો મિત્રો આલ્ડીહાઇડ જેવા જ બીજા સમૂહનું નામ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સમૂહનું નામકરણ આપણે જોઈએ. બધા નિયમો સેમ જ છે એટલે થોડીક ઝડપ પણ રાખીશું. ઓકે, બંધારણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સમૂહનું બંધારણ છે COH, જેમાં C=O અને એક OH. એટલે ધ્યાન રાખવું, C=O એક અને એક OH છે, બરાબર. આને ધ્યાનમાં રહેવું. પ્રત્યય છે ઓઇક એસિડ. જો 2 વાર સમૂહ આવે તો ડાયોઇક એસિડ. 3 વાર આવે તો જેમ આગળ સમજેલા એવી જ ખાસ નોંધ ધ્યાનમાં લેવી. પૂર્વર્ગ, એનો પૂર્વર્ગ તરીકે જ્યારે આપણે ઉપયોગ કરીશું ભવિષ્યમાં ત્યારે કાર્બોક્સી આવશે, જ્યારે મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ ન હોય ત્યારે. ઓકે, ચાલો. હવે જો 3 કે તેથી વધુ વાર સમૂહ હોય તો આગલા જ નિયમ જેમને આપણે આલ્ડીહાઇડમાં સમજાવ્યું તેવું સમૂહના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણવા નહીં અને સમૂહને વિસ્થાપક તરીકે ગણી કાર્બોક્સિલિક એસિડ પ્રત્યય વાપરવો, બરાબર. અને 2 વાર COH હોય તો એને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવા COH ની જેમ. સામાન્ય નામમાં ઇક એસિડ લખીશું પાછળ પ્રત્યયમાં. 1 કાર્બન માટે ફોર્મ, 2 કાર્બન માટે એસિડ. ઓકે, ચાલો ઝડપથી નામ કરીએ તો 1 કાર્બન છે એટલે આનું નામ કરીશું મિથેનોઇક એસિડ. ઓકે, 2 કાર્બન છે તો એનું નામ કરીશું ઇથેનોઇક
એસિડ સામાન્ય નામની અહીંયા વાત કરી લઈએ સાથે સાથે તો ફોર્મિક એસિડ ખૂબ જ જાણીતું નામ છે અને 2 કાર્બન વાળું નામ તો તમે જાણો જ છો, આગળ પણ ભણ્યા હશો, એસિટિક એસિડ જેને મિત્રો સરકો અથવા વિનેગાર પણ કહે છે। સરકો અથવા વિનેગાર જે ખોરાકમાં સ્વાદિષ્ટ ખટાશ લાવવા માટે જાણીતો છે। ઓકે, અહીંયા આપણે આવી જઈએ તો આગળ સમજેલા એમ COH સમૂહને ક્યારેય બહાર લઈ શકાય નહીં, એને મુખ્ય શૃંખલામાં સમાવવું, એટલે 1 2 3 આ બહાર નીકળી જશે એટલે 2 મિથાઇલ ડેશની જરૂર નથી, પ્રોપેનોઇક એસિડ સામાન્ય નામ નથી। ઓકે, પછી આને મિત્રો આપણે સામાન્ય નામમાં આ રીતે લઈ શકીએ, છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર CH3 છે એટલે અહીંયા આપણે લખી શકીએ આઇસો પ્રોપેનોઇક એસિડ, આઇસોપ્રોપિયો, અહીંયા જે છે આ નામમાં થોડુંક આઇસોપ્રોપિયોનિક એસિડ, પણ મિત્રો એની જરૂર નથી એટલે હું તમને ના પાડીશ કે ભાઈ આને રવા દો, બાકી બનાવવું હોય તો આવું આઇસોપ્રોપિયોનિક એસિડ બને, પણ જરૂર નથી, આવતું જ નથી। આ 2 સૌથી વધારે જાણીતા છે। ઓકે, હવે આની વાત કરીએ, 1 કાર્બન 2 કાર્બન, બરાબર, એટલે આનું નામ થશે ઇથેન ડાયોઇક એસિડ। પહેલો અને બીજો કાર્બન જ શક્ય છે એટલે 1 2 ન લખો તો પણ ચાલે, ઇથેન ડાયોઇક એસિડ અને ઓક્ઝેલિક એસિડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આગળ જતા આ નામ બહુ કામ લાગશે, ઓક્ઝેલિક એસિડ, બરાબર, જ્યારે બહુ અઘરા પ્રશ્નો હશે 12મા ધોરણમાં GNET-માં ત્યારે ઓક્ઝેલિક એસિડ લખેલું આવશે, બરાબર, મોલ કોન્સેપ્ટમાં કે એમાં પણ સમીકરણ આપવા માટે ઓક્ઝેલિક એસિડ નામ જે છે તે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું, 2 વાર COH, એનું IUPAC નામ છે ઇથેન ડાયોઇક એસિડ। ઓકે, આ રીતે નામ હોય તો 1 2 અને 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન ડાયોઇક એસિડ। મિત્રો નંબર લખવા જરૂરી નથી, કેમ? કારણ કે હેક્ઝેન ડાયોઇક એસિડ એવું કહીએ એટલે પહેલા ને 6થા નંબર પર જ COH હોય, COH હંમેશા છેડા પર જ આવે એટલા માટે। ઓકે, ડેશ, અને અહીંયા આની વાત કરીએ મિત્રો તો હવે આપણો COH સમૂહ 1 વાર 2 વાર અને 3 વાર એટલે 3 એ 3 બહાર નીકળી જશે અને 1 2 અને 3 આપણે દીર્ઘતમ શૃંખલામાં 3 જ કાર્બન લઈશું એટલે પ્રોપેન 1 2 3 નીચે લખું ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ, પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ। સામાન્ય નામ કઈ નથી મિત્રો, જ્યારે આવા નામ આવે સિવાય ત્યારે એક ધ્યાન રાખજો, જે કોઈ ઉચ્ચાર આવશે, જે કોઈ પ્રત્યય આવશે એમાં કાર્બ શબ્દનો ખાસ ઉલ્લેખ કરો। કેમ? કારણ કે પ્રોપેનમાં 3 કાર્બનનો ઉલ્લેખ છે, 1 2 ને 3, બીજા 3 કાર્બન બહાર છે, તો એ 3 કાર્બન બહાર છે ને એસિડ સ્વરૂપે છે એટલે ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ। આલ્ડીહાઇડ હતા એમાં આલ્ડીહાઇડમાં કાર્બન 3 કાર્બન અંદર હતા, 3 કાર્બન બહાર છે એટલે ટ્રાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ। એટલે જ્યારે કોઈ આવી રીતે વિસ્થાપક તરીકે આપણે લેતા હોય ત્યારે ટ્રાય આલ્ડીહાઇડ નહીં, ટ્રાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ, ટ્રાયઓઇક એસિડ નહીં, ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ, એટલે કાર્બનનો ઉલ્લેખ ખાસ આવવો જોઈએ। ઓકે, લખી લો। તો મિત્રો આપણે હવે નાઇટ્રાઇલ સમૂહનું નામકરણ ભણી લઈએ। નાઇટ્રાઇલ સમૂહ એનું બંધારણ છે CN, C ટ્રિપલ બોન્ડ N, પ્રત્યય એનો નાઇટ્રાઇલ, 2 વાર આવે તો ડાયનાઇટ્રાઇલ, પૂર્વર્ગ એનો સાઇનો, એ આપણે જાણીએ છીએ મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય ત્યારે 3 વાર, એટલે ટૂંકમાં લખ્યું છે 3 વાર હોય તો વિસ્થાપક તરીકે ગણવો અને કાર્બોનાઇટ્રાઇલ પ્રત્યય લગાડવો, કાર્બનો ઉચ્ચાર આવવો જોઈએ।
सामान्य नाम करवुं होय त्यारे आल्काइल साइनाइड आ रीते थवुं जोईए, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड आ रीते नोंध खास आ ध्यान राखवानी छे मित्रों। सामान्य नामकरण करीए त्यारे CN ना कार्बन ने गणवो नहीं, ए अमने आपने जोई। अने वधारानी नोंध एनी हुं वात पछी करूं। चलो IUPAC नाम बहुत सहेलू है मित्रों, एक कार्बन बे कार्बन, एक कार्बन बे कार्बन तो आ थशे इथेन नाइट्राइल। ओके, पर सामान्य नामनी बात करूं, जराक अलग पेननो उपयोग करूं। सामान्य नाम में मात्र एक ज कार्बन गणाय, आनो कार्बन गणाय नहीं, बराबर। तो सामान्य नाम तमारुं थशे मिथाइल साइनाइड। एटले आ बाबतनुं खास ध्यान राखवुं मित्रों, खास त्यारे एक ज कार्बन गणो, बराबर। आ नाम ज अगत्यनुं छे आ रीते। ओके, अहींया आवी जईए, दीर्घतम श्रृंखला में समावेश करो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, अने अहींया तमारुं नाम करवुं हशे तो अहींया सामान्य नाम में आववानुं, सामान्य नाम नथी आवतुं। ओके, हवे अहींया बात करीए आपणे मित्रों। अहींया जोजो फॉर्माइल साइनाइड, एसिड साइनाइड एवो अहींया उल्लेख थतो नथी, एटले खास ध्यान राखजो। हवे अहींया 3 कार्बन वाळानी वात करीए, 3 વાર CN 1 2 3, तो आ 3 ने 3 ने आपणे विस्थापक गणीशुं, अगाऊ आपणे लीधेलुं ए प्रमाणे। अने नाम थशे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ओके, डैश अहींया सामान्य नामनी जरूर एमां आवतुं नथी। ओके, हवे मित्रों आ जोईए के जो CN ने बदले NC आवे तो उपरना दरेक प्रत्यय के पूर्ववर्ग में प्रत्यय के पूर्ववर्गना नामनी आगे आइसो लगाड़ी देवानुं। जो ऊंधुं आवे तो ज्यां नाइट्राइल बोलता होय तो आइसो नाइट्राइल करी देवानुं। कार्बोनाइट्राइल बोलवुं होय तो एनी जग्याए आइसो कार्बोनाइट्राइल करी देवानुं। साइनाइड बोलवुं होय आपणे अहींया साइनाइड बोलवुं होय तो एनी जग्याए आपणे करी देवानुं आइसोसाइनाइड। चालो उदाहरण जोईए। धारो के आनुं नाम मारे IUPAC नाम करवुं छे तो फरीथी बंने कार्बन गणवाना। तो इथेन आइसोनाइट्राइल, आइसो आगे लखी देवानुं आइसोनाइट्राइल। सामान्य नाम बनावुं छे, एक ज कार्बन ने गणवानुं। सामान्य नाम में एक ज कार्बन ने गणवुं, आ कार्बन ने नहीं गणवुं एटले मिथाइल आइसो साइनाइड एम थशे। ओके, चलो अहीं आवी जे वधारे प्रेक्टिस करीए तो IUPAC नाम में 3 कार्बन गणीशुं 1 2 અને 3 प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। सामान्य नाम शुं थशे मित्रों? ओके, केटला कार्बन गणवाना? 2 ज कार्बन गणाय, आ कार्बन गणाय नहीं एटले इथाइल आइसो साइनाइड। ओके मित्रों, चलो तो आटला नाम लखी लो।